सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। रफी साहब ने सब सिंगरां ने गाण तो इनकार क्यों किया? किस मुखालफत का शिकार होए रफी साहब किस गम की वजह तो इस दुनिया तो चले गए? अज का सारा कुछ लैके ये अज के किस्से चा ये तुहानूं दसांगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, तुसीं वेख रहे हो जफर भाई ऑफिशियल चैनल। मैं अज का किस्सा, अज की कहानी लैके जनाब हाज़िर खिदमत। अज का किस्सा भी जनाब बड़ा निराला और बड़ा अनोखा जिहा वा। उस सिंगर के बारे चा कि जिहदी पहचान दुनिया भर च विच सी, चाहे वो कोई उर्दू समझण वाला, पंजाबी समझण वाला, चाहे कोई भी ज़बान समझण वाला, उस फनकार का नाम जनाब सरे फहरिस्त रहा। और अपनी फौतगी तो 35-40 साल बाद अज भी उस तरह ही सुनिया जा रहा। हाँ जी जनाब, मैं जिहदी गल कर रहा वो फनकार का नाम आ, उस गुलकार का नाम आ मुहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब के बारे च कौन नहीं जानता, क्योंकि रफ़ी साहब ने मकाम ही ऐसा पाया। उन्होंने सिंगिंग, उन्होंने जी अपना गाण का अंदाज से वो लोगों को इन्ना पसंद सी कि अज भी सुनिया जा रहा। फिर की ऐसा वाक़या पेश आया कि जिहदी वजह तो रफ़ी साहब नूं शदीद मुखालफत का सामना भी करना पिया। और उस मुखालफत की वजह तो जिहड़े साथी सिंगर सी, कदी नाल दम भरदे सी, उन्होंने नाल गाण तो इनकार करता। वो की वजूहात सी, वो वजूहात लैके जनाब अज मैं आया वां ते आपां वो शेयर करदे। हाँ जी, जिस जनाब पता की हैगा, दुख इस गल का हुंदा कि जिस ते मेहनत कीती होवे ना, अगर उहदे कोलों कोई बंदे नूं डज मिले, कोई पजे राही ना मिले, बल्कि मुखालफत मिले, तो शदीद दुख हुंदा। बल्कि वो दुख सामने नहीं हुंदा, वो दिल ते हुंदा। हाँ जी जनाब, रफ़ी साहब ने जिन्हां दे वास्ते गाने जिहड़े ना उन्हां दे अंदाज च गा के, क्योंकि वो उस फनकार का जैसा अंदाज सी ना, रफ़ी ने वो अपना के ते वो गाने गाए उहदे वास्ते कि वो अच्छा और कामयाब हो जाए। और उस फनकार का जनाब की नाम सी? मनोज कुमार, जिहड़ा बड़ा हिट रहा, सुपरस्टार रहा, मकसद रहा और आखिरी दम तक ठीक रहा। जनाब उन्होंने सुपरस्टार बनाने दे विच रफ़ी साहब का बड़ा हथ सी। और फिर जनाब देखो कि जदों वो सुपरस्टार बन गया, उसका एक नाम बन गया, तो उन्हें अचानक ही ये फैसला कर लिया जी मैं रफ़ी साहब की आवाज़ से परफॉर्म नहीं करना और मेरे वास्ते दूसरे सिंगर नूं गवाया जाए। वो जनाब किहड़ा गाना सी? वो गाना वो सी कि पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। ठीक है जी, वो फिल्म का नाम ही पत्थर के सनम ही है। और जनाब जदों ये जिहड़ा गाना सी ना, जदों ये किया गया ना, तो उस फनकार ने, जिस फनकार नूं रफ़ी साहब ने बड़ी मेहनत कर के आवाज़ मिला के ते वो जिहड़ी सी ना ਉਹਦਾ अंदाज़ अच्छा किया और उन्होंने एक सुपरस्टार हीरो बनाया। और फिर जनाब जदों वो वक्त आया, मकसद ये उन्हें कहा जी मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं गाना और ये मुहम्मद रफ़ी साहब की जिहड़ी आवाज़ आ ये मैनू नहीं चाहिदी, मेरे वास्ते कुछ दूसरी आवाज़ का बंदोबस्त किया जाए। उन्हें इनकार कर, मनोज कुमार साहब ने जदों ये इनकार करता ना कि मैं नहीं, है आवाज़ मेरे ते बिल्कुल नहीं है होवे, मैं दूसरी आवाज़ से ये गाना फिल्म बंद करवावांगा। तो जनाब जिहड़े सी उहदे म्यूजिक डायरैक्टर लक्ष्मी कांत प्यारे लाल, जदों उन्होंने पता लगा ना, वो बड़ा हैरान होया यार। उन्हें क्या अजीब गल आ, क्योंकि उन्हें जरा सी ना ये गाना, ये पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत, जरा ये सॉन्ग सी बड़ा मशहूर सॉन्ग आ। और उन्हें म्यूजिक डायरैक्टर ने वहीदा रहमान और मनोज कुमार दे नाल उहदी सैटिंग की हुई सी। वो गाण तो ना उन्हें सोचा कि उन्हें कहा यार ये किस तरह हो सकता, हुण मैं इहदे च की करां। लेकिन क्योंकि जिहड़ा सी ना लक्ष्मी कांत प्यारे लाल, उन्हें बड़ी कोशिश की
ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਿਸ ਕੋ ਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਐਤਮਾਦ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਪਕੜ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪੈਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਰਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਜ਼ੇਰਾਈ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਵਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸੌਂਗ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਸੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਪਰਾਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮਨੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਵਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕੇ ਸਨਮ ਤੁਝੇ ਹਮਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਯਾਰ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਲੱਭੋ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਲਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰਫੀ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੰਗਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਡਿਊਟ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਇੰਦਾ ਡਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਾਬੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸੇ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਕੰਪੇਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਫਲਾਣ ਅਤੇ ਢੀਂਗ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸਲੂਕ। ਲਓ ਜੀ, ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਾਂ ਸੀ ਕੀ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਾ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਿਖਾਈ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਸੂਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਚਲਵਾਈ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਫੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅਧਮ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੇ कि मैंने पाप कर दिया, ये मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कि दूर दूर बैठे हुए जो लोग सी ना उन्होंने मनोज कुमार साहब की आवाज़ सुनी कि की हो गया एडे वड्डे हीरो नूं। दिल बर्दाश्त हो रहा सी कि मेरे को जुर्म हो किवें गया। फिर वेखो वड्डे लोगों के वड्डे काम हुंदे आ। जदों उन्होंने आपे तो बाहर देखा ना तो फिर ये नहीं कहा रफ़ी साहब ने कि यार मनोज साहब तुसी तो फिर मेरे एवं बिला वजह खिलाफ रहे हो, मैं तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश की। नहीं,
ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਦਫਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਛੋੜੋ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ 2 ਦਫਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, 20 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਕੇ ਸਨਮ ਤੁਝੇ ਹਮਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਖੁਦਾ ਜਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਸੁਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨਾਇਸ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਔਰ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਆਮੀਨ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਇਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।